Hey, hi, hello, dear friends. Welcome to Roshan's English World. And my dear 10th graders, as we approach our public exams, remember that this is not just a test, but a stepping stone to bright future. This is your chance to showcase your potential, your hard work, and your resilience. Don't let fear hold you back. Instead, embrace the challenge with confidence and determination. And my dear friends, believe in yourself. Don't forget to believe in yourself. You have the power to achieve anything you set your mind to. Trust your abilities and remember that every concept you have learned, every question you have answered has brought you closer to success. Focus on the process, not just result. Don't get caught up in the pressure of scores. Instead, focus on understanding the material, practicing regularly, and giving you the best effort every day. And make a study plan and stick it on. And structure is key, my dear friend. Create a timetable that works for you, allocating time for each subject, and ensure you are covering all important topics. And this is Roshan with you. I want to help all my subscribers to score a very good, and not only good, but the best marks, and they can be stood on the top of the edge. Here, I am telling all my subscribers I have prepared a best action plan as well as explanation along with the success tips for your goal. Okay, friends, you have, especially these 10th class students, you have 36 questions in your public exam. For that, bit-wise and question-wise explanation I am providing for you. And today, we are going to know best about the paragraph-based questions, how the questions formed, and how the questions asked to us, and in what way we have to be resolve that, and what are the success tips. Okay, friends, and get ready to enter. Be confident, and you have to get ready to take something from these videos, and you have to improve your knowledge and work hard for your achievement. And today we are going to know about the paragraph based question. These paragraphs are covered in the question paper from question number 1 to 8. Okay, my dear friends, from 1 to 8 you have that 8 questions. Each question carries 3 marks. That means 24 marks. You can be easily get 24 marks out of these 80 marks paper. Okay, friends, I think you all are ready. And here the first paragraph given for you. Okay, just the instruction is given as read the following passage carefully. Okay, one important fallout of this friendship was the establishment of Chitrabani, a communication and film institute, the first of its kind in West Bengal, which Roberts founded in 1970, and to which Ray, as a token of friendship, lent his name as co-founder. Ray was the first governing body, and after a few terms readily agreed to be the institute advisor. Roberts arranged most of the initial funding from Canadian agencies. I had no reservations applying for them, for I feel richer countries in the West are indebted to countries like India, he said. చూసారా పిల్లలు, ఇక్కడ మీరు ఎగ్జామ్స్కి ఏదైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ముందుగా మీకు ఒక శుభవార్త ఏంటి అంటే, మీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ సమీపిస్తున్న ఈ తరుణంలో ఐ హోప్ మీరంతా చక్కగా చదువుకుని ఉంటారు, ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు. సో ఈ సమయంలో మనం ఒత్తిడి కాకుండా, ఆతృతతో కాకుండా, యాంగ్జైటీ కానీ, మనము స్ట్రెస్ కానీ మన మానసిక పరిస్థితిని దెబ్బతీస్తుంది, మన జ్ఞాపక శక్తిని దెబ్బతీస్తుంది, పరీక్ష హాల్లో మనకి తికమకలకు గుర్తిస్తుంది. కనుక ప్రశాంతంగా ఉండడం అలవర్చుకోండి. మీరు
ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీ వర్క్ని మీరు చేస్తున్నటువంటి ఏదైతే నిరంతరమైన కృషి ఉందో దాన్ని నమ్ముకోండి. ఇంతవరకు ఇఫ్ యు నాట్ కవర్డ్ యువర్ సిలబస్ ఈవెన్ 50%, డోంట్ వర్రీ, నౌ యూ హ్యావ్ టైమ్. దిస్ ఈజ్ ద క్రూషియల్ టైం. ఇప్పుడున్న ఈ సమయం అనేది చాలా ముఖ్యమైన సమయము. ఎందుకంటే ఏకాగ్రత ఏదైతే ఉంటుందో అది సంపూర్తిగా మీరు ఆ ఏకాగ్రతను కేంద్రీకరించి మీ పనిని ఇప్పుడు మీరు మనస్ఫూర్తిగా చేసిన ఈ వీడియోస్ని మీరు రెఫరెన్స్ కోసం, స్టడీ సక్సెస్ టిప్స్ కోసం అండ్ లెర్నింగ్ టిప్స్ కోసం వాడుకోండి. వీడియోలో మీకు కావాల్సిన ఏవైనా సూచనలు కానీ, సలహాలు కానీ, లేదంటే ఇంకా ఏవైనా మీకు పాయింట్స్ కావాలి అంటే వాటిని నాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్తే నేను 100% మీకు వాటిని అందజేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. కనుక ముందుగా మిమ్మల్ని మీరు నమ్మండి, మీ శ్రమను నమ్ముకోండి. అటు ఇటు మనకి షార్ట్ కట్స్ ఉండవు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఎలాంటి షార్ట్ కట్స్ ఉండవు. ఏ పనిని సాధించాలన్నా దానికోసం మనం కృషి చేయాల్సిందే. ఓకే, ఎందుకంటే బిర్యానీ తినాలంటే మనం బిర్యానీకి కావాల్సిన వస్తువులే తేవాలి, దానిని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో అలాగే చేయాలి తప్పించి మీరు చింతపండును పిసుకుంటూ కూర్చుంటే పచ్చిపులుసు తయారవుతుంది తప్ప బిర్యానీ తయారు కాదు కదా. కనుక మీరు మీ లక్ష్యాన్ని ఏదైతే నిర్ధారించుకున్నారో ఆ లక్ష్యం దిశగా అడుగులేయండి, పని చేయండి. వాటితో పాటు ఈ వీడియోస్లో మీకు కావాల్సిన ఎంటైర్ టాపిక్ A to Z 10/10 మీరు స్కోర్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి కంటెంట్ని కానీ, అలాగే సక్సెస్ టిప్స్ కానీ, ట్రిక్స్ని కానీ నేను నా ప్రతి వీడియోలో మీకు అందజేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. గుర్తుపెట్టుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ అనేవి మన ఈ 10 ఏళ్ల చదువుకు ఒక మైలురాయి లాంటివి, మన యొక్క ప్రతిభకు గీటురాయి లాంటివి. కనుక వీటిలో మనం మంచి ప్రదర్శన సాధించగలిగితే సబ్జెక్టును తీసుకుని సబ్జెక్టును మనం నేర్చుకుంటూ మార్క్స్ సాధించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ మార్క్స్ ఆర్ ఓన్లీ ద స్కేల్ ఫర్ అవర్ నాలెడ్జ్. కానీ అందులో ఉన్న ఎసెన్స్, అందులో ఉన్నటువంటి ప్రతిభ మీ దగ్గర ఉంటేనే రేపు మన జీవితంలో అది ఉపయోగపడుతుంది. సో మరి పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్లో చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 1 to 4 క్వశ్చన్స్ దాంట్లో అడుగుతారు. దానిలోని ఆల్ 4 క్వశ్చన్స్ కూడా WH టైప్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి, అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. ఆ క్వశ్చన్స్కి మీరు 3 లేదా 4 వాక్యాల్లో ఆన్సర్ చేయవలసి ఉంటుంది. మరి దానికోసం మనం ఎక్కడ టెన్షన్ పడే అవసరం లేదు. జస్ట్ మనకి కొన్ని సందర్భాల్లో సెంటెన్స్ ఫ్రేమింగ్ మనకు అవసరం పడుతుంది. మీకు డిస్క్రిప్షన్లో హౌ టు ఫ్రేమ్ సెంటెన్సెస్ అనే వీడియో మనం గతంలో చేసి ఉన్నాం. జస్ట్ 15 నుంచి 20 నిమిషాలు ఉండొచ్చు. వీటిని మీరు కూడా ఆ లింక్ను కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. వాటిని ఒకసారి మీకు సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లో ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే అది చూసి మీరు నేర్చుకోవచ్చు. రైట్, మరి 3-4 వాక్యాల్లో రాసేటటువంటి ఈ ఆన్సర్కి మనకి ప్రతి క్వశ్చన్కి మనకి 3 మార్కుల చొప్పున 12 మార్క్స్ 1 to 4th క్వశ్చన్ వరకు మనం సాధించవచ్చు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ద సేమ్ వే సెకండ్ ప్యాసేజ్ కూడా మనకి అలాగే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాకపోతే దానిలో 3 క్వశ్చన్స్ మనకి WH టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఒక క్వశ్చన్ మాత్రం మల్టిపుల్ చాయిస్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కానీ, లేదా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని కానీ దీంట్లో మనకి ఇవ్వడము జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. మరి పారాగ్రాఫ్ను చూసాం కదా, ఈ పారాగ్రాఫ్ను చూసిన తర్వాత వీటిపైన మనకు ఏ రకమైన క్వశ్చన్స్ మనకి ఇస్తున్నారు అనేది మనం చూద్దాం. మరి ఈ క్వశ్చన్స్ ఏ రకంగా ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్ ముందుగా జాగ్రత్తగా చదవాలి మీరు. క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో ఇన్స్ట్రక్షన్ చదవకుండా మీరు ఒకదానికి వాళ్ళు అడిగిన దాన్ని కాకుండా మనం మరొకటి రాసే ప్రయత్నం చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఈ యాంగ్జైటీతో మనం ఈ పని చేస్తుంటాం. నేను ఎగ్జామ్ సెంటర్లో చాలాసార్లు చూస్తున్నాను. పిల్లలు చక్కగా చదివిన పిల్లలు కూడా భయాందోళనకు గురవడం వలన, లేదా నాకు వచ్చేస్తుంది అనే ఓవర్లుక్లో ఒక క్వశ్చన్ ఇంకో క్వశ్చన్గా భావించేసి, యాక్చువల్గా వాళ్ళకి ఆన్సర్ వస్తుంది కానీ ఒక ఆన్సర్ని ఇంకోదిగా అనుకుని ఆ తొందరపాటుతనంలో వాళ్ళు రాసేసి తర్వాత బాధపడటం జరుగుతుంది. కనుక ఫస్ట్ రీడ్ and understand the instruction what they are given. The instruction is here. Now answer each of the following questions 3 to 4 sentences. కింద ఇవ్వబడినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానాలను 3 లేదా 4 వాక్యాల్లో రాయండి అంటున్నాడు. మీరు పేజీలు రాసేయడం వల్ల అక్కడ మార్క్స్ అనేవి మనకి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా పెంచరు. ఇన్ కేసు ఇంకా ఏమైనా ఉంటే ఎగ్జామినర్స్కి చిరాకు అనిపిస్తే మన మార్క్స్ రెడ్యూస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. కనుక మైండ్లో పెట్టుకోండి, 3 to 4 సెంటెన్స్లో మాత్రమే ఆన్సర్ని రాయాలి. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ హూస్ ఫ్రెండ్షిప్ వాజ్ రెఫర్డ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. ఈ ప్యాసేజ్లో ఎవరి స్నేహం గురించి చెప్పబడింది. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ వాజ్ చిత్రబాణి. చిత్రబాణి అంటే ఈ బెంగాల్ వాళ్ళు వాని బాగా
ఉచ్చరిస్తారు. చక్రవర్తి అని ఉంటే వాళ్ళ స్పెల్లింగ్లో చక్రభర్తి అని ఉంటుంది. సో ఇది చిత్రవాణి అని మనం అనుకోవచ్చు, చిత్రబాణి అని అక్కడ ఉంది. చిత్రబాణి అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, హ్యావ్ వాజ్ రే కనెక్టెడ్ టు చిత్రబాణి. రే ఐడియా ఉందా? మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా రే? సత్యజిత్ రే, ఈయన పూర్తి పేరు. భారతదేశపు సినీ దిగ్గజమైన వీటిని ఈ సినిమా ఫీల్డ్ను బాగా అభివృద్ధి చేసినటువంటి వ్యక్తి. ఆయన ఆ చిత్రబాణితో ఎలా అనుసంధానం అయ్యారు అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, హూ మేడ్ ద ఇనీషియల్ ఫండింగ్ ఫర్ చిత్రవాణి. ఈ చిత్రవాణి సంస్థకు ఎవరు ఫండింగ్ చేశారు అంటే ఆర్థికంగా దాన్ని ఎవరు సర్దుబాటు చేశారు, ఆర్థికంగా దానికి ఎవరు సహాయం చేశారు అనేది ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఎలా చేయాలి అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ చూసిన తర్వాత దాని గురించి మాట్లాడదాం. ఎందుకంటే దీని ఆన్సర్స్ మీరు కనుక్కోవడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, దీనికి ఆన్సర్ ఎలా చేయాలి అనేది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇది మీకు నేను ఇచ్చినటువంటి ఒక బిఫోర్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్లోని టాపిక్ ఇది. ఎందుకు ఇచ్చానంటే మీరు బహుశా మీ దగ్గర మోడల్ పేపర్స్ కానీ లేదా మీ స్కూల్లో టీచర్స్ కానీ మీకు ఇస్తే మోడల్ పేపర్ ఇచ్చి ఉంటారు కనుక మీరు ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే కొంచెం ఫెమిలియర్గా ఉంటుందేమో అని చెప్పేసి నేను వీటిని ఇచ్చాను. నా ఫర్దర్ వీడియోస్లో నేను నా ఓన్ పారాగ్రాఫ్ని ఇచ్చి ఓన్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను, వాటిని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అయితే ఇక్కడ దీని ఆన్సరింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ టిప్స్ నేను చెప్తాను. నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ ఏముంటుంది మనకి నెక్స్ట్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 8 వరకు మనకు ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్కి ఈ పారాగ్రాఫ్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. మరి ఇక్కడ ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది, చూద్దామా? చూడండి, రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్యాసేజ్ కేర్ఫుల్లీ. కింద ఇచ్చినటువంటి ప్యాసేజ్ని జాగ్రత్తగా చదవండి. దే కేమ్ ఆన్ అ వెడ్నెస్డే సెట్ సండే. Many big lorries. They took all day upload them. No one told us what was in them. They gave the chief a brown paper bag. I saw him smiling as the lorries drove away. This was 5 years ago. Then 3 months ago, one of the brightest boy in the village, Thomas Agnew, started a university in Lagos. He came home one weekend with a new chemistry book and spent all day looking at the drums and writing things down and talking to himself and shaking his head. We all thought he had gone mad. Then he called a meeting of the village and told us that the drums contained poisonous chemicals. He said they had come from Italy. చూసారు కదా, ఇది ప్యాసేజ్ను ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈ ప్యాసేజ్ నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ ఏ రకంగా వస్తున్నాయి చూడండి. ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏముంది? ఆన్సర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ 3 to 4 sentences. సేమ్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది. ప్రతి క్వశ్చన్కి అన్ని ఆ 4 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలి, 3 క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయాలి. 4లో ప్రతి దానికి కూడా మనం ఏం చేయాలి? 3 నుంచి 4 వాక్యాల్లో ఆన్సరు ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, హౌ డిడ్ the young boy know about the poisonous chemicals? Okay. Next, why did Sunday Nana and others think the boy was mad? Next question, how did he came home? ఇది మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. ఓకే, మరి 8th క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు చూడండి. 8th క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నాడు? పిక్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్సెస్, ట్రూ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద గివెన్. కింద ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో నుంచి పారాగ్రాఫ్ ప్రకారంగా ఏవేవైతే సరిగ్గా ఉన్నాయో, ఏవేవైతే కరెక్ట్గా ఉన్నాయో వాటిని ఎన్నుకోండి అని మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. నౌ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ హియర్, ద హిడెన్ థింగ్. ఆ హిడెన్ థింగ్ ఏంటి అండి? హిడెన్ థింగ్ ఏంటి అంటే హౌ టు ఆన్సర్ కాంప్రహెన్సివ్ క్వశ్చన్స్. మనకి బేసిక్గా స్కూల్స్లో కూడా ఏమంటారు? పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ చాలా మటుకు, అంటే కొన్ని స్కూల్స్లో కొంతమంది టీచర్స్, నేను వాళ్ళ గురించి మాట్లాడలేదు, కొన్ని స్కూల్స్లో మనం ఏం చేస్తుంటామంటే పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్కి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి అనే దానికి సరైనటువంటి ప్రిపరేషన్ టిప్స్ని చెప్పకపోవడం వల్ల పిల్లలు వాటిని సరిగ్గా సాధించలేకపోతూ ఉంటారు. మరి వాటిని సాధించాలంటే ప్రిపరేషన్ టిప్స్ ఏంటి? బేసిక్గా మనకేం చెప్తారు? జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి, పారాగ్రాఫ్కి చేసేది ఏమీ ఉండదు. మీరు ఎన్ని పారాగ్రాఫ్లు చదివినా మీరు వాటిని నేర్వలేరు, వాటి ఎగ్జామ్లో ఏది ఇస్తారో తెలియదు కనుక మీరు జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. నిజమే, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉంటాం, కానీ ప్రాక్టీస్ ఎలా చేయాలి అది ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే గానిగద్ద తెలుసా అండి మీకు? గానిగద్ద అంటే ఏముంటుంది? అప్పట్లో పూర్వకాలంలో ఈ మెషినరీ లేనప్పుడు
ఇప్పుడు మేము చేస్తున్నాం, మనం ఆయిల్ కావాలంటే దేన్నైనా ఒక గ్రైండర్స్లో వేసేస్తున్నాం. పెద్ద పెద్ద గ్రైండర్స్లో నుంచి ఆయిల్ని వాళ్ళు దాన్ని రుబ్బేసి దానిలో ఉన్న ఆయిల్ని తీసి ఫిల్టర్ చేసి మనకు అమ్మడం జరుగుతుంది, మన దగ్గరకు వస్తుంది. కానీ ఒకప్పుడు ఈ యంత్రాలు కొంత సాంకేతికత డెవలప్ కాని కాలంలో ఏం చేసేవాళ్ళు, పెద్ద పెద్ద రోళ్లలో మనకు ఈ వేరుశనగలు కానీ లేదంటే నువ్వులు కానీ వేసి దానిలో ఒక ఎద్దుకు దాన్ని కట్టేసి దాన్ని అదేం చేయాలి, దాని పని దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండాలి. ఎంతసేపు తిరగాలి, అక్కడ ఉన్నటువంటి అది నూనె గింజల్లో నుంచి కంప్లీట్ ఆయిల్ బయటకు వచ్చేసి అది పిప్పిగా మారేంత వరకు అది తిరుగుతూనే ఉండాలి. ఆ వర్క్లో ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉండవు, జస్ట్ దాని పని ఏంటి అంటే అది చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటుంది. అక్కడే తిరిగి 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 దాని అడుగు జాడలు పడిపోతాయి. సో ఆ రకంగా పనిచేయడం వల్ల మనకి ఎఫర్ట్స్ అనేవి మన వేస్ట్ అవుతాయి, మనం స్కోరింగ్ అనేది సరిగ్గా చేయలేము. ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు సిలబస్ ఉంది, సిలబస్కి బ్లూ ప్రింట్ ఉంది. ఈ బ్లూ ప్రింట్ ఆధారంగా మనం ఏం చదవాలనేది అయితే బేసిక్గా మీ అందరికీ తెలుసు. కానీ ఏం చదవాలనే దాన్ని ఎలా చదవాలి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి పారాగ్రాఫ్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే ముందుగా అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. మీరు తొందరపడేసి ఏదో అని రాసేసి లేదా దాంట్లో ఏదో బేసిక్గా నేను చూస్తుండేది ఏంటంటే ఎగ్జామ్ హాల్లో పిల్లలు ముందుగా పారాగ్రాఫ్ తీసేసుకుని క్వశ్చన్ చూసేసి ఏదో దాన్ని టిక్ పెట్టేస్తూ ఉంటారు. టిక్ పెట్టే ముందు సరే టిక్ మీరు యాక్చువల్గా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్లో మనం క్వశ్చన్ పేపర్ పైన ఏమీ రాయకూడదు. మీరు కనిపించకుండా ఏ చుక్కల రూపంలోనే మనం పెట్టుకుంటే పర్లేదు. కానీ ఆ పెట్టుకునే తొందర మీకు ఎలా ఉంటుందంటే అది పెట్టేస్తే అయిపోతుంది, పెట్టేస్తే అదే అలా కాదు. దాని ముందు ఏం చేయాలి, క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు, ఏం చేయమంటున్నాడు అని మనం ముందుగా క్వశ్చన్ను క్లియర్ కట్గా అర్థం చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత చేయాల్సింది ఏంటి, స్కాన్ ద పారాగ్రాఫ్. అంటే ఏంటండి స్కాన్ అంటే తెలుసా మీకు? స్కాన్ ద పారాగ్రాఫ్ అంటే పారాగ్రాఫ్ను ఒకసారి జాగ్రత్తగా చదవాలి. జాగ్రత్తగా చదివేటప్పుడు ఏం చేయాలి మనము, స్కాన్ అంటే ఏం చేస్తాం మనము, దాన్ని ఉన్నట్టుగా దాన్ని యథార్థంగా చదువుతూ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు దేని గురించి ఆ పారాగ్రాఫ్లో చెప్పడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనం ప్రాపర్ నౌన్స్ వచ్చినప్పుడు లేదా డేట్స్ వచ్చినప్పుడు లేదా టైమ్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని కొంచెం మనము వాటికి సంబంధించిన ప్రాధాన్యత ఏదో ఉంటుంది అనేది మనం మైండ్లో పెట్టుకోవాలి, రైట్? దాని తర్వాత మనం చేయాల్సింది కన్క్లూడ్ అప్రాప్రియేట్లీ. మనం ఏం చేయాలి, ఆ పారాగ్రాఫ్ను చదివిన తర్వాత ఒక ముగింపుకు మనము దాచి చేసుకోవాలి. అంటే ఈ పారాగ్రాఫ్ దీనికి సంబంధించింది ఉంది, ఈ అంశానికి సంబంధించిన ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఈ వ్యక్తులు లేదా ఈ ప్రదేశము లేదా ఈ వస్తువు గురించి చెప్పబడింది, దానిలో ఈ తేదీలు లేదా ఈ సమయాలు అనేవి ముఖ్యమైనవి అని మనము ఒక మైండ్లో ఐడియా తెచ్చుకోవాలి, రైట్? నెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ సపోర్టింగ్ డీటెయిల్స్. మనం అనుకుంటున్నటువంటి భావనలు ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో పారాగ్రాఫ్ దేనికి సంబంధించింది అనే దానికి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్యాసేజ్లో ఉన్నటువంటి అంశాలను వివరాలను మనము చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఫార్ములేట్ ఏ టాపిక్ సెంటెన్స్. మరి అందులో ఉన్నటువంటి అంశాలని మనకు వాక్య రూపంలో మనం నిర్మాణం చేయడానికి కావాల్సిన ఒక చక్కని అవగాహన ఇక్కడ రావాలి. అంటే మనకి సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, ఎలా ఉంటాయి అవి, ఆ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లో మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ని, అక్కడ వర్డ్సే ఉండొచ్చు కొన్ని, ఆ వర్డ్స్ని మనం సెంటెన్స్ ఫామ్లో రూపొందించాలి అంటే ఏ విధంగా చేసుకోవాలనేది మన అవగాహన తెచ్చుకోవాలి. ఇది అండ్ ఫైనల్లీ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద కోహరెన్స్. ఫర్ దట్ ఇక్కడ మనం ఒక్కసారి ప్రాక్టికల్గా మన ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్కి వెళ్ళిపోదాం. ఈ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ని ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి అంశాల ఆధారంగా. చూడండి, ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ను మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్టుగానే రీడ్ చేసాము. రీడ్ చేసిన తర్వాత దానిలోని అంశాలను ఏ విధంగా క్రోడీకరించుకోవాలంటున్నాము. ఇది ఫ్రెండ్షిప్కు సంబంధించిన అంశం అని మనకు అర్థమవుతుంది. ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఎవరికి ముందుగానే చెప్పాడు ఫస్ట్ లైన్లో, ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ఫాలోఅవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రెండ్షిప్. ఈ స్నేహం ఎవరి స్నేహము? ఇక్కడ మనకి ప్రాపర్ నౌన్స్ ఏమొచ్చాయి చూడండి. చిత్రబాణి అనేది ఒకటి వచ్చింది, దాని తర్వాత వెస్ట్ బెంగాల్ అనేది ఒకటి వచ్చింది, దాని తర్వాత రాబర్ట్స్ అనేది ఒకటి వచ్చింది, దాని తర్వాత రే అనేది ఒకటి వచ్చింది. ఇవి ఇందులో ఇంకొకటి కెనడియన్ ఏజెన్సీ అనేది ఒకటి వచ్చింది. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్ నౌన్స్, ఈ ప్రాపర్ నౌన్సే మనకు ఖచ్చితంగా వీళ్ళు సబ్జెక్ట్ అయి ఉంటారు కనుక మనం ఈ మైండ్లో ఈ ఐడియా వచ్చి ఉండాలి. సో మరి దీంట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమడిగారు మనల్ని,
హూస్ ఫ్రెండ్షిప్ వాజ్ రెఫర్డ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. ఎవరి స్నేహం గురించి ఈ ప్యాసేజ్లో చెప్పబడింది. మరి మనం చదివాం కదా, ముందుగా వచ్చింది ఏమొచ్చింది మనకి, చిత్రబాణి అనేది వచ్చింది, దాని తర్వాత వెస్ట్ బెంగాల్ వచ్చింది, దాని తర్వాత రాబర్ట్స్ వచ్చింది, దాని తర్వాత రే వచ్చింది. సో ఇక్కడ చూడండి, రే, రాబర్ట్స్, చిత్రబాణి, ఇందులో ఎవరి స్నేహం గురించి మనకు చెప్పబడింది అనేది మనము ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. సో దీనిలో ఉన్నటువంటి ప్రాపర్ నౌన్స్లో రే అండ్ రాబర్ట్స్ అనేవాళ్ళు మాత్రమే పర్సన్స్ కనుక వీ హ్యావ్ టు మేక్ అ ఆన్సర్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. రాబర్ట్స్ అండ్ రే, వీళ్ళిద్దరి గురికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్ ఇప్పుడు మనం రాయాలి. క్వశ్చన్లోనే సగం ఆన్సర్ ఉంటుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. చూడండి, హూస్ ఫ్రెండ్షిప్ వాజ్ రెఫర్డ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ అన్నాడు. ఏమంటాము, రాబర్ట్స్ అండ్ రేస్ ఫ్రెండ్షిప్ వాజ్ రెఫర్డ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. జస్ట్ ఏం చేసాం మనం ఇక్కడ, హూజ్ అనేటటువంటి క్వశ్చన్ వర్డ్ని తీసేయాలి. హూజ్, వాట్, వై, హౌ అనే ఉంటాయి కదా, వాటిని తీసేస్తే మిగతా వాక్యాన్ని మన ఆన్సర్లో మనం వాడగలుగుతాం. చూడండి, మనకి బేసిక్గా నీ పేరేంటి అంటే ఏం చెప్తాం, మనకు ఆన్సర్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో అడిగినా, ఎంత అమెరికన్ స్లాంట్లో అడిగినా, వాట్స్ ఎ నేమ్ అన్నారు అనుకోండి, మనకు నా పేరు ఉదయ్ అని మనం చెప్పగలం. కానీ ఉదయ్ అనేదే మనం చెప్తుంటాం ఉదయ్ అని, ఎందుకంటే దాన్ని మిగతా అది పెద్ద సెంటెన్స్ అనేది, అంటే నేను ఎగ్జాంపుల్లో చెప్తున్నాను, మై నేమ్ ఈజ్ అనేది మీకు బాగా ఫెమిలియర్ కనుక చెప్తున్నాను. కానీ క్వశ్చన్ అడిగితే, ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అనే దానిలో వాట్ అనేది తీసేసాం మనం. అక్కడ ఏం పెట్టాం, మై నేమ్ ఈజ్. వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అనే చోట మై నేమ్, వాట్ ఒకటి తీసేసాం కదా, అక్కడ ఏం పెట్టాం, మై, నా పేరు ఉదయ్. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా చూడండి, హూస్ ఫ్రెండ్షిప్ వాజ్ రెఫర్డ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ అనే చోట మీరు హూజ్ అనేది తీసేసి రాబర్ట్స్ అండ్ రేస్ ఫ్రెండ్షిప్ వాజ్ రెఫర్డ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ అని చెప్పి రాసి క్వశ్చన్ మార్క్ని తీసేయండి. యూ గాట్ ఆల్ దట్ 3 మార్క్స్ ఇన్ యువర్ పాకెట్. మీరు మొదటి 3 మార్కులు మీ ప్యాకెట్లో వేసుకున్నట్లే. ఈజీ కదా పిల్లలు, రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ వాజ్ చిత్రబాణి. చిత్రబాణి అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. మనము ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చిత్రబాణి అనేది ఎక్కడుంది అనే దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. చిత్రబాణి అనేది మనకు ఫస్ట్ 2 లైన్స్లోనే ఉంది కదా, మరి అక్కడ మనకి దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్ వచ్చిందా అంటే కామా దగ్గర లేదు. కానీ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, వన్ ఇంపార్టెంట్ ఫాలోఅవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్రెండ్షిప్ వాజ్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ చిత్రబాణి. చిత్రబాణి అంటే ఏంటో అనే దానికి ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ రాలేదు. కానీ కంటిన్యూషన్ చూడండి, ఏ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్. రైట్, ఈ 3 లైన్లలో నుంచి మనం ఆన్సర్ని తీసుకోవాలి. ఏం చేస్తాం, ముందు చిత్రబాణిని ముందుకు తీసుకెళ్ళిపోతాం. వాట్ అనే దగ్గర పెట్టకుండా చిత్రబాణి వాజ్ అ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్. మీరు 3 లైన్లు రాయాలన్నాడు కనుక మీకు 3 సెంటెన్సెస్ కాకపోతే కనుక దీన్ని విచ్ రాబర్ట్స్ ఫౌండెడ్ ఇన్ 1970 ఇంతవరకు రాయవచ్చు. క్లియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా. మీకు ఆన్సర్ చేయడము అనేది ఫెమిలియర్గా మనం ప్రాక్టీస్ చేసి చూస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది అనుకుంటాం. వాస్తవానికి ప్రాక్టీస్గా మనం చేస్తుండడం అనేది మన పనితనాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది, వేగవంతం చేస్తుంది. కానీ ఎలా చేయాలి అనే ప్రాసెస్ మనం కనుక తెలుసుకుని ఉంటే, ఫెమిలియర్ ఆర్ అన్ఫెమిలియర్, మనకు తెలియని పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చినా, అది ఏ పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చినా మనం ఆన్సర్ చేయడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. చూడండి, సెకండ్ ఆన్సర్ మనం ఈజీగా చేసేసాం. థర్డ్ వన్ చూడండి, హౌ వాజ్ రే కనెక్టెడ్ టు చిత్రబాణి. హౌ వాజ్ రే కనెక్టెడ్ టు చిత్రబాణి. ముందు మనం చెప్పుకున్న కండిషన్ ఏంటి, క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి అని అన్నారు. రే చిత్రబాణితో ఎలా కనెక్ట్ అయ్యారు. సో మనం రే చిత్రబాణి అనే దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది, థర్డ్ లైన్లో మనకి ఈ చిత్రబాణి గురించి ముగించాం కదా, అక్కడేముంది, విచ్ రాబర్ట్స్ ఫౌండెడ్ ఇన్ 1970 అన్నాం, అండ్ టు విచ్ రే యాజ్ అ టోకెన్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ లెంట్ హిజ్ నేమ్ యాజ్ co-founder. Ray was in the first governing body and after a few terms readily agreed to be the institute's advisor. ఓకే, ఇక్కడ దాకా మనకి ఆయనకు సంబంధించిన ఏ రకమైన సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అనేది మనకు వచ్చింది. మరి ఏమంటాం మనము, ఇక్కడ చూడండి, రే వాజ్ అన్నాడు, క్వశ్చన్లోనే ఉంది కదా. రే వాజ్, చూడండి, రే వాజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ గవర్నింగ్ బాడీ, మనకి 4th లైన్లో వచ్చింది. రే వాజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ గవర్నింగ్ బాడీ అండ్ ఆఫ్టర్ అ ఫ్యూ టర్మ్స్ రెడీలీ అగ్రీడ్ టు బి ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ అడ్వైజర్. ఓకే, ఇంతవరకు మనం రాస్తే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్
అయిపోతుంది. చివరిది చూడండి, హూ మేడ్ ద ఇనీషియల్ ఫండింగ్ ఫర్ చిత్రబాణి. ఇనీషియల్ ఫండింగ్ ఎవరు చేశారు చిత్రబాణికి అని. సో ఇక్కడ చూడండి మనకి చివరిగా రాబర్ట్ అరేంజ్డ్ అని ఉంది కదా, 4th లైన్ కింద నుంచి చూడండి. రాబర్ట్ అరేంజ్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇనీషియల్ ఫండింగ్ ఫ్రమ్ కెనడియన్ ఏజెన్సీస్. మరి దీన్ని క్వశ్చన్లో ఎలా అడిగాడు? హూ మేడ్ ద ఇనీషియల్ ఫండింగ్ ఫర్ చిత్రబాణి అన్నాడు. సో ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తాము? ఈ హూను తీసేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏం రాస్తాము? రాబర్ట్ అరేంజ్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇనీషియల్ ఫండింగ్ ఫ్రమ్ కెనడియన్ ఏజెన్సీస్, లేదా రాబర్ట్ అరేంజ్డ్ ద ఫండింగ్ ఫ్రమ్ ద కెనడియన్ ఏజెన్సీస్ ఫర్ చిత్రబాణి అని రాస్తే ఇక్కడ మనకి 4 క్వశ్చన్స్ మూస్తాయి. 4 క్వశ్చన్స్కి మీరు 12 మార్క్స్ అచీవ్ చేయగలరు. మరి నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్ విషయానికి వస్తే చూడండి, సేమ్ దీనికి కూడా అవే కండిషన్స్, కాకపోతే ఒక్క క్వశ్చన్ మాత్రం దీనిలో మార్పు ఉంటుంది. మరి చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏముంది? వై డిడ్ ద యంగ్ బాయ్ నో అబౌట్ ద పాయిజనస్ హౌ డిడ్ ద యంగ్ బాయ్ నో అబౌట్ ద పాయిజనస్ కెమికల్స్. ఆ అబ్బాయి ఆ విషపూరితమైన కెమికల్స్ ఎలా తెలుసుకున్నాడు? అబ్బాయి గురించి ఇక్కడ వచ్చింది కనుక మనం అబ్బాయి గురించి దీంట్లో వెతుకుతాం. ఇందులో చూడండి మనకి పారాగ్రాఫ్ను మనం చదువుతున్నాం కదా, మన పారాగ్రాఫ్ను చదివిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమైపోయింది? బాయ్ అనేది మనకి 5th లైన్లో వచ్చింది. చూడండి 6th లైన్లో ఏముంది? ద బ్రైటెస్ట్ బాయ్స్ ఇన్ ద విలేజ్ థామస్ అగన్యో స్టార్టెడ్ ఏ యూనివర్సిటీ ఇన్ లాగోస్. హీ కేమ్ హోమ్ వన్ వీకెండ్ విత్ అ న్యూ కెమిస్ట్రీ బుక్ అండ్ స్పెంట్. ఇదంతా ఉంది కదా, దీనిలో ఏం చేయాలి అంటే దీన్ని బ్రీఫ్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అబ్బాయి యూనివర్సిటీ జాయిన్ అయినటువంటి అబ్బాయి తన కెమిస్ట్రీ బుక్స్ని తీసుకుని ఇంటికి వచ్చాడు. ఆ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అతడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కెమికల్స్తో నిండి ఉన్నటువంటి డ్రమ్స్ను చూడడము, వాటి గురించి రాయడము చేసేవాడు. అలా చేసి అతడు వాటిలో ఉన్నటువంటి ఆ పాయిజనస్ కెమికల్స్, విషపూరితమైనటువంటి ఆ రసాయనాల గురించి తెలుసుకున్నాడు అని ఉంది. మరి దీన్ని మనం కొంచెం సెంటెన్స్ ఫామ్లో రాయాలి. ఎందుకంటే మనకు కండిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది, 3 to 4 సెంటెన్సెస్ అన్నాడు. మనం ఎంటైర్ ప్యాసేజ్ రాసేసి బేసిక్గా ఏం చేస్తుంటారు పిల్లలు, ఎందుకైనా మంచిది ఓ లైన్ ఎక్కువ రాసేస్తే దాంట్లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది, ఎగ్జామినర్ వెతుక్కుంటాడు. దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ప్రాసెస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. యూ హ్యావ్ టు మస్ట్ బి ఫాలో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విచ్ గివెన్ ఇన్ అవర్ క్వశ్చన్ పేపర్. Then only you can get good marks in your examination. Otherwise you can lose some of the marks. Okay, you can get half of the marks maybe, but unnecessarily you lose your 50% marks. So that's why you have to be compulsory follow the instructions which are given in our question paper. మన క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి సూచనలు మనం పాటించాల్సిందే. ఓకే, మరి ఇక్కడ చూడండి ఏమంటున్నాడు? పిల్లవాడు యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయినటువంటి ఆ పిల్లవాడు పుస్తకాలను చదివి కెమికల్స్ గురించి నేర్చుకున్నాడు, తెలుసుకున్నాడు అని ఉంది. సో ఏం చేస్తాం ఇక్కడ? హౌ డిడ్ అనేది తీసేసి ద యంగ్ బాయ్ నో అబౌట్ ద పాయిజనస్ కెమికల్స్ బై రెఫరింగ్ హిజ్ కెమిస్ట్రీ బుక్స్. ఇది ఇక్కడ మనం రాయాలి. కెమిస్ట్రీ బుక్ అనేది అందులో వచ్చింది, వాటిని గురించి అతను రాస్తూ ఉన్నాడని వచ్చింది. మీరు భావిస్తే ఇక్కడ రాయాలనుకుంటే ఏం రాయొచ్చు? అలా కాకపోతే హీ కేమ్ హోమ్ వన్ వీకెండ్ విత్ అ న్యూ కెమిస్ట్రీ బుక్ అండ్ స్పెంట్ ఆల్ డే లుకింగ్ ఎట్ ద డ్రమ్స్ అండ్ రైటింగ్ థింగ్స్ డౌన్ అండ్ టాకింగ్ టు హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ షేకింగ్ హిజ్ హెడ్లో అతడు ఈ రైటింగ్ థింగ్స్ వరకు మనం దీనిలో నుంచి ఆన్సర్ రాసి మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి వేలో మళ్ళీ మీరు దానికి ముగింపు ఇవ్వాలి. అంటే వాక్యాన్ని నిర్మించడం అనేది మీకు ఇక్కడ రావాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ ప్యాసేజ్లో. రైట్ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ చూడండి. వై డిడ్ సండే నానా అండ్ అదర్ థింక్ ద బాయ్ వాజ్ మ్యాడ్. ఎందుకు సండే వాళ్ళ ఆ అబ్బాయి పేరు సండే, మరి అబ్బాయి వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళందరూ కూడా అబ్బాయి పిచ్చెక్కిందని ఎందుకు అనుకున్నారు? ఇక్కడ ఉంది మనకు మ్యాడ్ అనే వర్డ్ వచ్చింది కదా, మనం స్కానింగ్లో చూసుకోవాలని చెప్పాను. అందుకే కొన్ని వర్డ్స్ని అడ్జెక్టివ్స్ కానీ ప్రాపర్ నౌన్స్ కానీ మనకి డేట్స్ కానీ టైమ్స్ కానీ మనం ఒకసారి వాటిని మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఏముంది? అడ్జెక్టివ్. పిచ్చి అనేది ఒక లక్షణమే కదా, దాని గురించి ఇక్కడ వచ్చింది మనకి. ఎందుకు ఏమన్నాడు? మ్యాడ్ అనేది కింద నుంచి 4th లైన్లో వచ్చింది. ఏమన్నాడు? వీ ఆల్ థాట్ హీ హ్యాడ్ గాన్ మ్యాడ్. మేమంతా అతన్ని చూసి మ్యాడ్ అనుకున్నాం. ఎందుకు అనుకున్నారు అంటే అబ్బాయి రోజంతా కూడా తన పుస్తకాల్లో పెట్టుకుని నోట్స్లో రాసుకుంటూ ఆ డ్రమ్లను చూస్తూ వాటి గురించి ఏదో ఆలోచిస్తూ తనలో తానే గొనుక్కుంటూ తల ఊపుకుంటూ తనతో తానే మాట్లాడుకుంటూ రాస్తుంటే చూసి వీడు చదివి పిచ్చోడైపోయాడేమో అని అనుకున్నామని అంటున్నాడు.
సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనము, మళ్ళీ ఇక్కడ సెంటెన్స్ని కొంత మన వేలో మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఏముంది, సేమ్ ఇక్కడే ముందు వచ్చిన ఆన్సర్లోనే ఇక్కడ కూడా సెంటెన్సెస్ మనకు ఉపయోగపడతాయి. ఏముంది, హీ కేమ్ హోమ్ వన్ వీకెండ్ విత్ అ న్యూ కెమిస్ట్రీ బుక్ అండ్ స్పెంట్ ఆల్ ద డే లుకింగ్ ఎట్ ద డ్రమ్స్ అండ్ రైటింగ్ థింగ్స్ డౌన్ అండ్ టాకింగ్ టు హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ షేకింగ్ హిజ్ హెడ్. అతడు తనలో తాను మాట్లాడుకోవడము. ఇక్కడ ఏం రాస్తాం మనము, క్వశ్చన్ ఏముంది మనకి, వై డిడ్ సండే నానా అండ్ అదర్స్ థింక్ అని ఉంది కదా. మనం ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే, సండేస్ నానా and others think the boy was mad because he always looking at the drums and writing things down and talking to himself and shaking his head. Thus, Sunday's Nana and others thought he was mad. Okay? Clear అండి, అర్థమైంది కదా. రైట్. హౌ డిడ్ హీ కేమ్ హోమ్, అతడి ఇంటికి ఎలా వచ్చాడు. హౌ డిడ్ హీ కేమ్ హోమ్, అతడు ఇంటికి ఎలా వచ్చాడు అనే దానికి ఇక్కడ మన పైన మనకి ఆన్సర్ ఇవ్వడం. చూడండి, ఇక్కడ 7th లైన్లో మనకు ఆన్సర్ ఉంది. హీ కేమ్ హోమ్ వన్ వీకెండ్ విత్ అ న్యూ కెమిస్ట్రీ బుక్. అంతవరకు రాస్తే సరిపోతుంది. లేదు మీరు రాయాలనుకుంటే, హీ కేమ్ హోమ్ వన్ వీకెండ్ విత్ అ న్యూ కెమిస్ట్రీ బుక్ అండ్ స్పెంట్ ఆల్ డే లుకింగ్ ఎట్ ద డ్రమ్స్ అండ్ రైటింగ్ అనేది ఇది దీనికి రిలేటెడ్ కాదు. మీరు వాక్యాలు రాసేయాలి అని చెప్పేసి రాయడం తప్పిస్తే అది రాసే అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏముంది, గన్ షాట్ పాయింట్ వచ్చింది. హీ కేమ్ హోమ్ వన్ వీకెండ్ విత్ అ న్యూ కెమిస్ట్రీ బుక్. దట్స్ ఎనఫ్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్. 8th క్వశ్చన్ చూడండి, డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అన్నాం కదా. ఏమి ఇచ్చాడు దీనిలో ఇన్స్ట్రక్షన్, హౌ టు ఆన్సర్ కాంప్రహెన్సివ్ క్వశ్చన్స్ అనే కంటే ముందుగా మనకి ఏమి ఇచ్చాడు. ద 8th క్వశ్చన్లో పిక్ 3 ట్రూ స్టేట్మెంట్స్ అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్ ప్రకారంగా కింద ఇవ్వబడిన వాటిలో నుంచి ఏవైనా 3 కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ని మీరు మన క్వశ్చన్ పేపర్లో ఈ నెంబర్ వేసి రాస్తాం కదా, వీటన్నిటికీ ఆన్సర్స్. మరి దాంట్లో ఏం తీసుకోవాలి, ఏవి కరెక్టో అవే తీసుకోమంటున్నాడు. ఫస్ట్ చూడండి ఏమంటున్నాడు స్టేట్మెంట్, ద యూనివర్సిటీ స్టార్టెడ్ ఇన్ లండన్. యూనివర్సిటీ స్టార్టెడ్ ఎక్కడ అయింది, లాగోస్లో ఉంది. ఇక్కడ లండన్ అన్నాడు కనుక ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్, వదిలేయాలి. నెక్స్ట్, డ్రమ్స్ కంటైన్ యూస్ఫుల్ కెమికల్స్. డ్రమ్స్లో ఉపయోగకరమైనటువంటి రసాయనాలు ఉన్నాయి అంటున్నాడు. కానీ మనకు అక్కడ ప్యాసేజ్లో ఏమి ఇచ్చాడు, డ్రమ్స్ కంటైన్ ద పాయిజనస్ కెమికల్స్ అన్నాడు. సో దిస్ వన్ ఆల్సో ఫాల్స్. సింపుల్గా మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం టైం మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్ హాల్లో మనకి 2 తప్పులు దొరికాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి 5. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ 5లో 3 కరెక్ట్ వాటిని తీసుకోండి అన్నప్పుడు మనం 2 తప్పుల్ని కనుక్కున్నాం ఇప్పుడు. సో మిగతా వాటిని మనము అది కరెక్టా రాంగ్ అని చూసే అవసరం లేదు, వాటిని రాసేయచ్చు. ఇన్ కేస్ మీకు ముందే కరెక్టులు దొరికాయి అనుకోండి 3, ఈజీ. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం చదివిన 2కి 2 ఫాల్స్ కనుక మిగతా 3 కరెక్ట్ అనేది ఇక్కడ మనకు తెలిసిపోయింది కనుక మీరు మళ్ళీ దాన్ని చూసి రెఫర్ చేసి మళ్ళీ 10 minutes వేస్ట్ చేసుకునే కంటే, ఎందుకంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్కి మనం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటాం రాయడానికి, అలాంటి సందర్భాల్లో ఈ టైం అనేది ఉపయోగపడుతుంది. టైం మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్ హాల్ యూ హ్యావ్ టు బీ గివ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ యువర్ టైమ్ ఆల్సో. కొన్ని సందర్భాల్లో మనం ఫ్లోలో రాసుకుంటూ ఆన్సర్ బాగా వస్తుంది, ఆన్సర్ అయిపోతుంది. వాడు అడిగింది మనకి 5 సెంటెన్స్లో రాయండి అంటే మనం 15 సెంటెన్స్ రాస్తూ ఇంకా వస్తుందని రాస్తూ పోతే మిగతా కొన్ని క్వశ్చన్స్ని మనం అటెంప్ట్ చేసే అవకాశాన్ని కోల్పోతాం. దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు గివ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ద టైమ్ మెయింటెనెన్స్. మీకు నేను ప్రతిరోజు ఒక ఎగ్జామ్ టిప్ మీకు చెప్తాను నేను, కనుక మీరు ఆ టిప్స్ని జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఆ మిగతా 3 పాయింట్స్ని మనం రాసేస్తాం. ఏముంది, ద బ్రైటెస్ట్ బాయ్ స్టార్టెడ్ యూనివర్సిటీ, ఇది మనకు వచ్చింది ప్యాసేజ్లో. దే గేవ్ ఏ బ్రౌన్ బ్యాగ్, వాళ్ళు ఒక బ్రౌన్ కలర్ బ్యాగ్ని ఇచ్చారు. థామస్ ఎగోనిస్ వాజ్ ఏ బ్రైటెస్ట్ బాయ్, ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో ఆ పిల్లవాడు చాలా తెలివైన వాడు అనేది ఇక్కడ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. క్లియర్ కదా. మరి ఇది మనకు ప్యాసేజ్లో మార్క్స్ ఎలా సాధించాలి, ప్యాసేజ్ని ఎలా చదవాలి, వాటిలో మనం మార్క్స్ని సులువుగా ఎలా తీసుకోవాలి అనే దానికి విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు నేను చెప్పడం జరిగింది. మరి మన నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము దీంట్లో గ్రాఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, దానికి 8 మార్క్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్లో పార్ట్గా వస్తాయి. అన్నిటినీ మనం ఒకటే రోజు చెప్పుకుంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. మీకు కావాల్సినటువంటి గ్రామర్ పాయింట్స్, సెంటెన్స్ ఫార్మింగ్ ఇందులో ఉంది కనుక ఈ సెంటెన్స్ ఫార్మింగ్కి సంబంధించినటువంటి వీడియో లింక్ని నేను ఈ డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. మీరంతా వాటిని చూసి చక్కగా ఒకసారి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసుకోండి. మరి అలాగే మీరు ఈ ఎగ్జామ్స్లో మనం చేయవలసింది ఏంటి అంటే, ముందుగా మనము ఈరోజు పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టార్ట్ ఎర్లీ, డోంట్ రష్. ఇవాళ టిప్ నేను మీకు చెప్తున్నది ఏంటి అంటే, ఎగ్జామ్లో మీరు సక్సెస్ని సాధించాలి అంటే, మీరు ఆశించిన ఫలితాలని సాధించాలి అంటే ఇవాళ టిప్ స్టార్ట్ ఎర్లీ, డోంట్ రష్. యు నో ఫ్రెండ్స్,
One of the biggest mistakes you are making that is waiting until the last minute to start studying. Instead, begin your preparation early. This gives you enough time to understand the topics, revise them, and avoid last minute stress. And think of it like training for a marathon. You cannot run 24 kilometers or 42 kilometers without months of preparation yet. మనం ఇప్పుడు మారథాన్లో పరుగు పందెంలో పాల్గొవాలంటే అప్పటిదప్పుడు వెళ్ళిపోయి మనం బయటకు వెళ్తే జస్ట్ ఒక 50 అడుగులు 100 అడుగులు వేసిన తర్వాత పిక్కలు కాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ కండరాలు పట్టేసుకుని మనం కూలబడిపోతాం. దానిలో ప్రాక్టీస్ చేయాలి, మనం ముందు రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించిన పరిశ్రమ అవసరం, దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాక్టీస్ అవసరం. ఎంత సచిన్ టెండూల్కర్ అయినా నెట్ ప్రాక్టీస్ లేకుండా డైరెక్ట్ పోయి మ్యాచ్ ఆడితే అతను ఆడతాడు, మంచి ప్రపంచ టాపెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ కనుక స్కోర్ చేయవచ్చు, కానీ ఆయన చేయగలిగినంత చేయలేడు. కనుక మీరు కూడా ఏం చేయండి అంటే చివరి నిమిషం దాకా వాయిదా వేస్తూ రేపు చదువుదాం, సాయంత్రం చదువుదాం, పగలు చదువుదాం అనే దాన్ని వదిలేయండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్రూషియల్ టైం అనేది మీది స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇంతవరకు ఒక ఎత్తు అయితే ఇప్పుడు మీరు చదవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. చివరి నిమిషంలో ఎగ్జామ్ రేపు ఉంటే బాగుండు, ఇంకో గంట ఉంటే బాగుండు అనే దాన్ని మీరు ఇప్పుడు అనుకోండి. ఆ గోల్డెన్ మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇదే అని ఇప్పుడే అనుకోండి. వాటికి సంబంధించి మీరు పని చేయండి. డెఫినెట్లీ యూ క్యాన్ బి గెట్ ఎ గుడ్ మార్క్స్ అండ్ ఐ హోప్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. ఈ వీడియోస్ మన తెలుగు బేస్డ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఇంగ్లీష్ మీడియం అని మన స్కూల్స్లో ఉన్నప్పటికీ సంపూర్తిగా మనకి స్కూల్స్లో మనకు చెప్పకపోవడమో లేదా మనం వాటిని అర్థం చేసుకోలేకపోవడం వల్లనో లేదా ఎంతైనా మదర్ టంగ్ పైన మనకు ఉన్నటువంటి పట్టు మనకు వేరే భాషల్లో ఉండకపోవడం వల్లనో మనం వెనకబడుతూ ఉంటాం. కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా ఈ వీడియో గురించి చెప్పండి. ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీ ఎంటైర్ ఇంగ్లీష్ టాపిక్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి బిట్ వైజ్ అనాలిసిస్ మీకు ఉంటుంది. ఎంటైర్ గ్రామర్ అనేది మన వీడియోస్లో దొరుకుతాయి. కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్పి వాళ్ళతో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి, వాళ్ళని కూడా ఈ వీడియోస్ చూసే విధంగా చూడండి. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద పేరెంట్స్ కైండ్లీ జస్ట్ మానిటర్ దెమ్ until they're watching these videos, because these social media networks made them towards the misleads towards the and they maybe forgot their goal. దయచేసి పేరెంట్స్ అందరూ కూడా పిల్లలు ఈ టాపిక్ మేము ఫోన్లో చూసేది ఉంది అని కనుక చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళతో పాటు మీరు కూర్చోండి దయచేసి. ఎందుకంటే ఉపయుక్తమైనటువంటి వీడియోస్ని, ఈ వీడియోనే అని నేను అనట్లేదు, వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ ఉపయోగకరమైనటువంటి వీడియోస్ చూస్తుంటే అంతవరకు మీరు పక్క నుండి చూడనివ్వండి. దాని తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు ఆ ఫోన్ని తీసేసుకోండి. పిల్లలు మీరు దీన్ని తప్పుగా భావించకండి, సార్ ఇలా చెప్తున్నారని. మీ జీవితం కోసం మీ తల్లిదండ్రులు అనుక్షణం శ్రమిస్తున్నానన్న ఆ విజయాన్ని మీరు సాధిస్తే తోటమాలి తన తోటలో ఉన్నటువంటి ఏ చెట్టుకున్న ఏ పండు పైన అతడికి హక్కు ఉండదు, ఎందుకంటే ఆ తోట యజమానికి ఉంటుంది. కానీ తోటమాలి అందులో విరబూసిన పుష్పాలని లేదా పళ్ళు కాయల్ని చూసి మొదటగా ఎక్కువగా ఆనందించేది తోటమాలే. అలాంటి వాళ్ళే మన అమ్మ నాన్న కనుక, అలాంటి వాళ్ళే మన టీచర్స్ కనుక మీ భవిష్యత్తు కోసం నేను ఇక్కడ చెప్తున్నాను. ఆ మొబైల్ ఫోన్లు, మనం టిక్టాక్లు, చాటప్లు అవి అన్నీ కూడా మనం జీవితంలో ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు. కానీ మనం ఇప్పుడు కష్టపడాల్సి ఉంది. యుద్ధం చేయాల్సిన సమయంలో కత్తి పట్టుకోవాలి తప్ప యుద్ధం చేయాల్సిన సమయంలో మనము క్యారమ్ బోర్డ్ ఆడుతూ కూర్చుంటే అవతల వాడు మనల్ని ఏం చేస్తాడు, అంతం చేసేస్తాడు. మీ భవిష్యత్తు కోసం మీ అమ్మా నాన్న మీకు చెప్పేది ఫోన్లకు దూరంగా ఉండండి, మీడియాకి, సోషల్ మీడియాకి దూరంగా ఉండండి. జస్ట్ ఉపయుక్తమైనటువంటి ఇలాంటి వీడియోస్ని మీరు చూస్తే పర్లేదు, అది మీ అమ్మా నాన్నలో ఆధ్వర్యంలో చూస్తే వాళ్ళు ఇంకా హ్యాపీ అవుతారు. మా పిల్లవాడు ఏం చూస్తున్నాడు అనే భయం వాళ్ళకి ఉండదు. కనుక ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ this advice. And don't forget to subscribe, my dear friends. Until then, I will be meet with you with our next video. Until then, take care. Goodbye.